والأيتام والفقراء والمساكين، وبنية الراحة عند الموت والعفو عند الحساب والوفاة على حسن الخاتمة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه، ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين، خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي الباعلوي، ثم إلى روح شيخ الكبير الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن سكاف وشيخ علي بن أبي بكر السكران، ثم إلى روح الحبيب أبي بكر بن سالم والحبيب أبي بكر بن عبد الله العدروس، ثم إلى روح سيدنا قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس وشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح سيدنا قطب الرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، ثم إلى روح صاحب المشهد الحبيب علي بن حسن الطاس والحبيب عمر بن سقاف السقاف والحبيب أحمد بن حسن الطاس، ثم إلى روح جدنا الحبيب أحمد بن عبد القادر بن علي بن عمر بن سقاف السقاف وابن صاحب التوسل ذي الكرامات والعفاف سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف وإخوانه الجميع ووصولهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أصالهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلمينا في الدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا إلى روح أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
الشاهد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. أن الله يحفظ الحجاج والمعتمرين والزوار والمسافرين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين. أن الله يسحبهم سلاما ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين في خير ولطف وعافية. وأن الله يطيل أعمارنا في طاعة الله ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وأن الله يجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. ثم إلى أرواح أمواتنا خاصة وأموات المسلمين أجمعين آمة وبنية حسن خاتمة عند الموت في عافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سر ومأمون وصلاة الشهر ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وغالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان يا الله والموت على دين الإسلام والإيمان يا الله والموت على دين الإسلام والإيمان يا الله بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال مجدك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترضى الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياه في كنفك وأمانك وعنايتك وجوارك
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuhi wal munur wal rusuh wa tawbatin nusuh wa salatin najid wal ruh wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
dalil iradah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara yang jadi kebahagiaan seseorang. An takuna zaujatuhu salihatan, bahwa adalah istrinya itu termasuk istri yang salihah. Wa auladuhu abraran, dan anak-anaknya yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Yajibu fi haqqi ta'ala qaulun muridah. Dan wajib pada Allah Ta'ala bahwa keadaan Allah itu menentukan. Wadidahu qaulun karihan. Dan lawanannya bahwa keadaan Allah itu terpaksa. Wa dalilu ala zalika dalilul iradatin. Dan dalil zalika dalilul iradati. Dan dalil yang menunjukkan atas hal yang demikian itu seperti dalil iradat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Wa yajibu fi haqqi ta'ala qauluhu muridan. Dan wajib pada zat Allah Subhanahu wa taala padanya Allah itu menentukan. Walidu qauluhu karihan. Dan lawanannya Allah itu terpaksa. Wa dalilu ala dzalika dalilul iradati. Dan dalil yang menunjukkan atas hal demikian itu seperti dalil iradah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un la yashba'na min arba'in. Ada 4 perkara yang tidak puas-puasnya terhadap 4 perkara tadi. Ardun min matarin, bumi yang tidak pernah puas-puasnya dari air hujan. Wa unsa min zakarin, dan perempuan yang tidak pernah puas-puasnya dari laki-laki. Wa ainun min nadharin, dan mata yang tidak pernah puas-puasnya dari pemandangan-pemandangan. Wa alimun min ilmin, dan orang yang alim tidak pernah puas-puasnya dari ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Wa yajibu fi haqqi ta'ala qaulun muridan. Dan wajib pada zat Allah bahwa keadaan itu menentukan. Wadiduhu qauluhu karihan. Dan lawanannya bahwa keadaan Allah itu terpaksa. Wa dalilu ala dzalika dalilul iradati. Dan dalil yang menunjukkan atas hal itu seperti dalil iradah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un la yashba'na min arba'in. Ada 4 perkara yang tidak pernah puas-puasnya terhadap 4 perkara. Ardun matarin, bumi atau tanah yang tidak pernah puas-puasnya daripada air hujan. Wa unsa min zakarin, dan tidak pernah puas-puasnya perempuan dengan laki-laki. Wa ainun min nazarin, dan mata daripada pandangan-pandangan yang indah. Wa alimun min ilmin, dan orang alim tidak pernah puas dari ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un la yashba'na min arba'in. Ada 4 perkara yang tidak pernah puas terhadap dari 4 perkara tersebut. Ardun min matarin, tanah yang tidak akan pernah puas-puasnya dari air hujan. Wa unsa min zakarin, dan
ala wastausu bin nisa'i khairan fa innama kunna awanin indakum. Ketahuilah, aku berwasiat kepada kalian dengan istri-istri kalian bahwasanya berbuat baik, maka mereka itu seperti tawanan bagi kalian. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un la yasba'na min arba'in. Ada 4 perkara yang tidak puas terhadap 4 perkara itu. Ardun min matarin. Yang pertama, bumi terhadap air hujan. Wa unsa bin zakarin. Dan yang kedua, perempuan kepada laki-laki. Wa ainun min nazarin. Dan mata terhadap pandangan. Wa alimun min ilmin. Dan yang keempat, orang yang berilmu terhadap ilmu. Bahwa Hakim diriwayatkan oleh Imam Hakim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara yang yang menjadi kebahagiaan seseorang. Antakuna zaujatuhu sholihatan, bahwasanya istrinya itu salihah. Wa waladuhu abraran, dan anak-anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu, yajibu yakin ala qawli muridan. Dan wajib pada seorang Allah bahwa ada Allah itu menentukan. Berarti itu kaum kalian. Dan lawannya itu bahwa Allah berkuasa. Berdalilu ala zalika dalil dirolanti. Dan dalil yang menunjukkan hal itu seperti dalil dirolat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Rahman sa'atul mar'i. Ada 4 perkara yang menjadi kebahagiaan seseorang. Antakunu zaujatuhu sholihatan, bahwa adalah istrinya yang termasuk sholihah. Auladuhu abraran, dan anaknya yang berbakti kepada orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu Ruwi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hajjatil wida'. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi bersabda pada saat haji wada, ba'da an hamidallaha wa athna 'alaihi wa wa'adha. Setelah Nabi memuji Allah dan menyanjungnya dan mengagungkannya. Ala wastausu bin nisa'i khairan. Ketahuilah kalian bahwa aku berwasiat kepada istri-istri kalian. Wa inna ma kunna awani indakum. Maka sesungguhnya mereka itu istri kalian sebagai pembantu atau tawanan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 macam perkara yang menjadi kesenangan bagi seorang. Antakuna zaujatuhu sholihatan, bahwa adalah istri kalian itu orang yang solehah. Wa uladuhu abraran, dan yang kedua, bahwa anak kalian itu berbakti pada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa yajibu fi haqqi ta'ala qawlun muridan. Dan wajib pada zat Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian Allah itu menentukan. Waliduhu kaum karihan. Dan lawannya bahwa Allah itu terpaksa. Wa dalilu ala zalika dalil iradati. Dan dalil yang menunjukkan atas hal yang demikian itu seperti dalil iradat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un la yasma'na min arba'in. Dan perkara tidak pernah puas dari perkara. Abdul bin Makarim tidak pernah puas-puasnya bumi pada al-hujan. Unsa min zakari, dan tidak pernah puas-puas perempuan daripada laki-laki. Wa ainun min nazarin, dan tidak pernah puas-puas mata daripada pemandangan. Wa alimun min ilmin, dan tidak pernah puas-puas orang alim daripada ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu yakin ala qawli muridan. Dan wajib kepada Allah itu menentukan. Wadiduhu kaum karihan. Dan lawanan
bahwa adalah istrinya yang soleh, wa auladu abrar, dan bahwa anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu muridan, dan wajib pada zat Allah bahwa kalian Allah itu Maha menentukan. Wa biduhu kaunuhu karihan, dan lawannya itu bahwa Allah terpaksa. Wa dalil ala dzalika dalil iradati, dan dalil yang menunjukkan atas hal itu seperti dalil iradat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 perkara yang menjadi kebahagiaan seseorang. Antakuna zawjatuhu sholihatan, bahwa adalah istrinya itu termasuk orang solehah. Wa auladuhu abraran, dan anak-anaknya berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa ankum. Ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hijjatil wada'i ba'da an hamidallaha wa asna alaihi wa wa'aza. Telah diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau berkata ketika haji wada, disampaikan setelah memuji Allah dan menganjung atasnya dan mengagungkannya. Kalau wastausu bin nisa'i khairan, ketahuilah kalian bahwa aku berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada istri-istri kalian. Inna mahunna awan indakum, maka sesungguhnya perempuan itu di sisi kalian sama seperti tawanan atau pembantu. Qala radhiyallahu anhu wa ankum wa yajibu fi haqqihi ta'ala qawluhu muridan, dan wajib pada zatnya Allah Subhanahu wa taala bahwa keadaan Allah itu menentukan. Wadiduhu qawluhu karihan, dan lawanannya bahwa keadaan Allah itu terpaksa. Wa dalil ala zalika dalil iradati, dan dalil menunjukkan atas hal demikian itu sama seperti dalil iradah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa yajibu fi haqqihi ta'ala qawluhu muridan, dan wajib pada zat Allah Subhanahu wa taala bahwa keadaan Allah itu menentukan. Wajib dulu qawluhu karihan, dan lawannya bahwa Allah itu terpaksa. Wadalilu ala zalika dalil iradati, dan lawannya menunjukkan atas hal itu demikian itu dalil iradah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un la syaba'an yasba'na min atain, ada 4 perkara yang tidak pernah puas terhadap 4 perkara ini. Ardun min matorin, bumi atau tanah tidak pernah puasnya daripada air hujan. Wa unsau min zakari, dan mata daripada pandangan yang indah. Wa ainun min nazarin, dan mata daripada pandangan indah. Alimun min ilmi, dan orang alim tidak pernah puas dari ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala qawluhu muridan, dan wajib atas zat Allah Subhanahu wa taala keadaan Allah itu menentukan. Wadiduhu qawluhu karihan, dan sifat lawanannya itu terpaksa. Dalilu ala zalika dalil iradati, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un la yashba'na min arba'in, ada 4 perkara yang tidak pernah puas-puas dari 4 perkara. Ardun min matarin, bumi atau tanah yang tidak pernah puas-puasnya dari air hujan. Wa unsa min zakarin, perempuan tidak pernah puas-puasnya dari laki-laki. Wa ainun min nazarin, dan mata tidak pernah puas-puasnya dari pemandangan. Wa alimun min ilmin, dan orang alim tidak pernah puas-puasnya dari ilmu pengetahuan.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa yakuna muddakhar. Dan dia termasuk jenis makanan pokok yang bisa disimpan. Wa sallallahu qariban wa la muftaqi. Dan belum lama telah lalu penjelasannya mengenai makanan-makanan yang dapat dijadikan makanan pokok. Wa kharaja bil quti ma la yuftaqu min al-abzari. Dan dikecualikan dari makanan pokok sesuatu yang tidak bisa dijadikan makanan pokok. Nahul hamun, contohnya rempah. Wa yakuna nisoban, syaratnya harus sudah mencapai nisabnya. Wa huwa khamsatu awsuqin la qisra alaihi, yaitu kurang lebih 653 kilo yang tidak ada kulitnya. Wa fi ba'di nusakhi, dan pada sebagian naskah kitab yang lain, wa yakuna khamsatu awsuqin, bahwa adalah tanaman bumi itu jumlahnya 5 biji. Bisqati nisobin, dengan tidak mencantumkan kata nisab. Wa amma simaru, dan adapun zakat buah-buahan, fatajibu zakatu fi syai'in minha, maka wajib zakat hanya 2 macam, di antaranya samaratul nakhli wa samaratul kambi, buah pohon kurma dan buah kismis. Wal muradu bihataini samarataini, dan yang dimaksud dari dua buah-buahan ini at-tamru waz-zabibu, yaitu kurma dan kismis. Wa syaraitu wujubi zakati fiha, dan syarat-syarat wajib zakatnya ai astimau arba'atu asyarin, maksudnya buah-buahan yaitu 4 syarat. Al-Islamu, yang pertama Islam, wal hurriyatu, dan yang kedua yang merdeka, wal mulku tamu, dan pemilik utuh, wal nisabu, dan mencapai nisab. Famatan tafa syartun min zalika, kapan saja kurang 1 syarat saja dari 4 tersebut, fala wujuba, maka tidak wajib zakat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa yajibu fi haqqi ta'ala qaulun mulidan, dan wajib pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa keadaan Allah itu menentukan. Wadidduhu qaulun mulidan, karihan, dan lawanannya bahwa Allah itu terpaksa. Wa dalilu ala zalika dalilul iradati, dan dalil yang menunjukkan atas hal yang demikian itu dalil iradat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa yajibu bi'aqi ta'ala qawluhu muridan, dan wajib pada dia Allah Ta'ala keadaannya itu menentukan. Wadidu qawlu karihan, dan lawanannya bahwa keadaannya Allah itu terpaksa. Wad dalil wala dalil iradati, dan dalil yang menunjukkan atas demikian itu dalil iradat. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu
Faqala radhiyallahu anhu wa ankum arba'un la yashba'na min arba'in. Ada 4 perkara yang tidak puas-puasnya terhadap 4 perkara tersebut. Ardun min matorin, yang pertama bumi dari air hujan. Wa unta min dakarin, yang kedua perempuan dari laki-laki. Wa ainun min nazarin, yang ketiga mata dari memandang orang yang alim. Mata dari memandang. Wa alimun min ilmin, orang yang alim dari ilmunya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fid darain amin. Arba'un la yashba'na min arba'in. Ada 4 perkara yang tidak pernah cukup terhadap 4 perkara. Ardun min matorin, yang pertama bumi yang tidak pernah puas dari air hujan. Wa unsa min dzakarin, dan perempuan yang tidak pernah puas daripada laki-laki. Wa ainun min nazarin, dan mata yang tidak pernah puas daripada pandangan yang indah. Wa alimun min ilmin, dan orang yang alim yang tidak pernah puas daripada ilmu pengetahuan. Arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 perkara yang jadi kebahagiaan seseorang. Antakuna zaujatahu salihatan, bahwa adalah istrinya itu istri yang salihah. Wa auladuhu abraran, dan anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un la yasba'na min arba'in. Ada 4 perkara yang tidak pernah puas terhadap 4 perkara. Ardun matorin, yang pertama bumi yang tidak puas daripada air hujan. Wa unsa min dzakarin, dan yang kedua perempuan yang tidak puas daripada laki-laki. Wa ainun min nazarin, dan yang ketiga mata yang tidak puas daripada pandangan. Wa alimun min ilmin, dan yang keempat seorang alim daripada ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasba'u min arba'in. Ada 4 yang tidak puas-puasnya dari 4 perkara. Ardun min matorin, yaitu bumi dengan air hujan. Wa unsa min dzakarin, dan wanita dari perempuan dari laki-laki. Wa ainun min nazarin, mata dengan pandangan. Wa alimun min ilmin, dan orang alim daripada ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa asharihi. Summa ila arwahi al-arbatil khulafar rasyidin. Sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Asmana wa Ali radhiyallahu anhum. Summa ila arwahil anbiya wal mursalin wal malaikati ajma'in wa ali kulli minhum was sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahi walidina
وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع مشايخنا ومعلمينا ومتعلمنا أجمعين ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أموات هذا البلد صاحب الولاية ثم الفاتحة خصوصا إلى مؤلف هذه الكتب وأصولهم وفرهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يؤني درجاتهم في الجنة يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة ثم الفاتحة خصوصا لأستاذنا بهنا الحبيب البركة زوجتي سيدنا والد المرحوم الملك العظيم أصولهم وفرهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة أتغشاهم من بركاتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة ثم الفاتحة على نية الفتوح والمنو والرسول صلاح الجسد والروح وتوبة النصوح إلى حضرة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ini nanti nggak dibaca-baca nih. Fadhil Jin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin wa maftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu wa ma hafiztu wardudhu ilayya inda hajati ilayhi. Wa qala syekhul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa ankum. Masih di halaman 4 ya. Laisa tamlikuna minhum syai'an. Paling atas. Laisa tamlikuna minhunna syai'an. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghairu zalik. Kalian tidak bisa menguasai mereka sedikit pun selain yang demikian itu. Laisa tamlikuna, kalian tidak boleh melakukan atau memiliki menguasai mereka sedikit pun ghairu zalik selain dari yang demikian itu. Lanjutannya illa an ta'tina bi fahishatin bayyinatin. Dari situ ya. Terakhir di mana sih? Wastausu bin nisa khairan
fa innama hunna awanun indakum laisa tamlikuna minhunna syai'an ghairu zalik. Ketahuilah bahwasanya aku telah berwasiat kepada kalian. Aku telah berwasiat kepada kalian bin nisa'i khairan, agar melakukan kebaikan, berbuat kebaikan bin nisa terhadap istri-istri kalian. Fa innahunna awanun indakum, karena sesungguhnya mereka itu istri-istri kalian bagaikan tawanan di sisi kalian, ya, diumpamakan bagaikan tawanan yang tidak boleh berbuat banyak kecuali dengan izin istri. Dinisbahkan istri seperti itu, awanun baina zalika, ya, bahwasanya mereka itu para istri-istri kalian bagaikan tawanan di sisi kalian. Apapun yang dilakukan harus dengan izin tuannya. Ya, begitupun istri. Istri tidak boleh segala sesuatu menentukan sendiri. Dia harus minta izin terlebih dahulu kepada istri. Sampai perkara kecil mau keluar rumah itu harus izin. Ya, jangan main jalan aja, jangan. Ya, kalau suaminya tidak mengizinkan, apalagi sampai tidak ridho, jangan keluar, nggak boleh. Istri, jangan. Suami ada yang diam karena ngizinin, ada yang diam karena nggak ngizinin, ya kan begitu. Ini kita ini orang laki paham. Ya, kita punya aksi, kita paham. Nggak selamanya kita diam itu ngizinin. Tapi ada yang frontal, laki-laki bilang A, B, B. Enakan yang begitu jelas. Ya, diam-diam tapi gerutu. Diam-diam tapi gerutu. Jangan dulu. Untuk saat ini jangan keluar. Ada yang cuma ngimbangin, ada yang cuma ngimbangin aja. Daripada ujung-ujungan jadi ribut, kan begitu. Ujung-ujung jadi ribut, tapi minta izin, tapi nggak dikasih marah. Kalau orang yang minta izin kan tergantung keputusan yang ngasih izin, nggak pakai ada ancaman. Biarin, kalau nggak diizinin, pulangin aja ke rumah saya, ke rumah orang tua. Lah, ujungnya begitu. Ya, tambak. Maka Nabi memberikan perumpamaan, fa innahunna awanun bainakum fa innahunna awanun indakum, maka kalian itu sebagai istri-istri adalah bagaikan tawanan. Minta dulu izin, karena yang bertanggung jawab dunia akhirat siapa? Suami. Kalau istri jalannya benar, girang suami, nggak ada yang larang. Pergi ngaji, ya, bayang, puasa. Sang suami kalau dia melarang untuk urusan-urusan taat kepada Allah, dia yang dapat dosa. Sebaliknya kita tidak boleh sang istri taat kepada suami dalam urusan maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak wajib taat kepada makhluk, kepada manusia dalam hal maksiat kepada Allah. Suaminya ngajakin berbuat yang tidak benar. Sekalipun wajib istri taat kepada suami, tapi urusan beginian, urusan yang maksiat tidak wajib taat. Jangan ngaji, ngapain sih ngaji? Gua aja nggak ngaji. Jangan ngaji. Tak boleh sang suami melarang istrinya untuk menuntut ilmu, terkecuali tempat yang dituntut nggak rapi. Ya, si istri nggak paham, jangan ngaji model begitu, ngapain ngaji model begitu? Kumpul, seragam.
kumpul ngutang seragam, ya. Ustazahnya dagang seragam di masjid, jual belinya aja nggak sah. Dagang di masjid, jual belinya nggak sah. Satu baju busana muslim model terbaru ibu-ibu, ini suara siapa? Ustaz. Nah, 1,5 juta bisa dicicil 3 kali, pagi sekali, siang sekali, sore sekali. Laisa tamlikuna minhu nasya'an, lanjutannya laisa tamlikuna, kalian tidak boleh melakukan sesuatu, ya, terhadap mereka selain yang demikian itu. Jadi sekalipun si istri wajib taat kepada sang suami, suami tidak boleh semena-mena, nggak boleh. Ada aturan-aturannya, ada hak masing-masing. Tidak boleh. Illa, kecuali ayyatina bifahishatin mubayyinah, kecuali kalau dia melakukan perbuatan yang terang-terangan keji. Kalau dia nggak melakukan hal-hal yang, ya, maksiat, jangan mentang-mentang dianggap seperti tawanan ente pukulin, nggak boleh. Suami enteng tangan sama istri, tabokin, tamparin, apalagi bagian wajah tidak boleh, ditendang, kan ada yang begitu, enteng tangan nih suami. Ya, jangan sekali-kali, jelek itu. Nggak boleh. Main pukul. Sekarang begitu, banyak orang kesetanan. Dulu nggak kedengeran karena nggak ada media sosial. Sekarang ada medsos, pojok-pojokan kelihatan. Berbagai macam kejadian rumah tangga, ya, diupload ke internet, ke Facebook, Instagram, macam-macam deh tuh. Ya, macam-macam kelihatan semua nih kejadian-kejadian. Illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, kecuali apabila dia melakukan perbuatan yang keji terang-terangan, baru kita boleh jatuhkan tangan. Fa in fa'alnahunna, apabila mereka kaum perempuan istri melakukan hal semacam itu, fa in fa'alna fahjuruhunna, ya, fahjuruhunna, apabila mereka melakukan perbuatan semacam itu, maka pisahkanlah. Fahjuruhunna fil madaji, maka pisahkanlah di tempat tidurnya. Dia sudah melakukan, maaf, selingkuh, ya, pisahkan, jangan lagi jadi satu kamar dengan kita, pisahkan. Fahjuruhunna fil madaji, maka pisahkanlah mereka itu fil madaji, di tempat tidurnya. Nah, pindah kamar lain, jangan satu kamar. Biarin kamu di kamar, saya di depan, ruang depan, ya, tidur di bangku. Yang rumahnya kecil, saya tidur di bangku, ngalah dah. Jangan dulu diusir, nggak boleh. Sekalipun ini perempuan kita sudah jatuhkan talak, kan talak macam-macam. Talak 1, talak 2, talak 3, ya. Dan ketika menjatuhkan hamil, ketika menjatuhkan talak kepada istri, lihat kondisinya hamil atau tidak, ya. Terus sampai setelah dijatuhkan talak, baik talak 1, talak 2, talak 3, berarti ini perempuan tengah menjalani masa iddah. Masa iddah. Masa iddah, masa tunggu setelah diceraikan. Masa iddah itu masa tunggu. Kita ceraikan nih, misalnya seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya karena bifahishatin mubayyinah, ada kelakuannya yang
Ya, tidak baik, kurang bagus, terang-terangan. Bayinah artinya terang-terangan. Kita jatuhkan talak. Dia saya cerai engkau. Nah, berjalan tuh. Dari mulai dijatuhkan talak berjalan, hitung sampai 100 hari. Atau 99 hari. 3 bulan 10 hari. Dia nunggu tuh. Setelah dijatuhkan talak oleh suaminya, itu disebut masa iddah. Perempuan yang dalam masa iddah jangan dulu menjalin hubungan dengan laki-laki lain, jangan. Baik itu dicerai karena cerai hidup, kan ada cerai hidup, ada juga yang cerai mati. Kalau cerai mati 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari, lebih 1 bulan. Jangan dulu melakukan hubungan kepada laki-laki lain di saat seorang istri dalam masa iddah. Apa itu masa iddah? Masa tunggu. Masa tunggu. Pisahin kamar dulu. Kalau dia melakukan perbuatan yang keji, ketangkep basah, ya, kepergok, ketahuan, tidak boleh. Baik ketika sang suami menjatuhkan talak 1 atau menjatuhkan talak yang kedua. Ketika perempuan masih dalam masa tunggu, masa iddah, dia boleh tinggal di rumah kita. Dan juga boleh kita kasih nafkah. Jangan diusir, tidak boleh. Sekalipun kita sudah jatuhkan talak, tidak boleh diusir. Ya. Kecuali apabila dia sudah menjatuhkan talak 3 sang suaminya. Ya, apabila sudah menjatuhkan talak 3, deh, usir deh. Karena sebabnya apa? Sebabnya dikatakan ya'tina bi fahishatin mubayyinah, karena dia melakukan perbuatan yang keji yang terang-terangan. Ya, kita nggak perlu menyediakan tempat tinggal atau juga tidak perlu memberi nafkah. Kalau masih talak 1, talak 2, kita masih harus menyiapkan dia tempat tinggal dia. Sekalipun ngontrak, ya, pisah kamar cuma 1, udah saya kontrakin deh, cuman dengan kontrakan yang layak, jangan kandang ayam, kandang kambing. Mentang-mentang udah nggak suka, tuh kandang kambing tuh tidur situ nggak boleh. Maskanin laiqatin, dengan tempat tinggal yang masih layak dihuni. Kasih nafkah, Kalau dia melakukan perbuatan yang keji, dijatuhkan talak 3, tapi hamil, tidak boleh lagi tinggal di tempat kita, tidak wajib kita ngasih nafkah. Tapi kalau di dalam perutnya ada janin kita, wajib kita kasih nafkah. Bukan nafkah kepada ibunya, tetapi kepada bayinya. Nanti di fikih ada itu semua. Tapi bagian ini bukan untuk diamalkan. Oh, nanti saya mau coba talak 1. Bukan. Ini hanya gambaran hukum. Ini hal-hal semacam ini bukan untuk diamalkan. Wadribuhunna, kalau memang kelakuannya sudah melampaui batas, sudah ditalak, masih ngelawan juga, masih ngebantah juga, fadribuhunna, boleh jatuhkan tangan. Boleh jatuhkan tangan. Darban ghaira mubarrihin, tapi dengan pukulan yang tidak melukai. Kedua tuh nggak bisa pukulin pakai kayu pada memar, pada biru, nggak boleh. Ya. Pukulan yang ghaira mubarrihin, dengan pukulan yang tidak melukai. Fa'in ata'nakum, seandainya dia minta maaf, rujuk, fa'in ata'nakum, kalau dia kembali taat kepada kalian,
fala tabtagu alaihinna sabila. Ya, fa in ata'nakum, kalau sekiranya dia kembali taat kepada kalian, fala tabtagu alaihinna sabila, jangan cari-cari kesalahan lain. Dia udah mau insaf, dia udah mau taubat, dia udah mau sadar, dia mau sudah rujuk. Wala tattabi'u wa fala tabtagu alaihinna sabila, jangan kalian mencari alasan lain, jangan. Dia terima, nunggu. Kalau memang masa tunggunya, masa iddahnya belum habis, kita boleh rujuk. Kita boleh rujuk kembali. Aku rujukkan engkau dalam tali pernikahanku. Udah rujuk. Asal masanya belum sampai 100 hari. Belum sampai 3 bulan 10 hari. Tuh. Ketika sang istri dalam masa tunggu, masa iddah, si suami, selagi masih dalam masa tunggu, selagi masih dalam masa iddah, boleh dia mengajak rujuk kembali. Bu, misalnya manggil istrinya atau mama, ya, atau apa saja, mami kayak, ya, mami jengkol rabi nih, boleh kita rujuk kembali tanpa harus nikah, nggak harus ada saksi, nggak harus ada penghulu, nggak harus baca maulid, nggak usah baca maulid. Dirujuk nggak pakai modal. Tuh. Boleh lewat handphone kali kalau langsung takut, malu. Kemarin ngomel kebangetan, ngomel nggak kira-kira, sekarang dicari lagi gue. Ya, WA deh, balikan yuk. Karena ya. Isi yang kanan oke. Ada gambar itu, gambarnya, dikirimin gambar orang girang. Sekarang gambar bisa mewakili keinginan kita. Kalau sedih, ya gambar apa namanya? Enggak, namanya istilahnya sebutnya apa? Emot yang botak walanya. Yang cakepan dikit ya. Ini kagak ngerti main gituan. Ibu-ibu jago banget ya. Kita dikirimin emot mulu. Fa'in ata'nakum, kalau ya, kalau mereka kembali ingin taat kepada kalian, fala tabtagu alaihinna sabila, jangan kalian mencari-cari alasan lain. Boleh terima. Tapi boleh dia rujuk apabila masih dalam masa iddah. Ya, masih dalam masa iddah. Kapan masa iddahnya? Talak 1, talak 2. Masa iddahnya sampai 3 bulan 10 hari. Kalau talak 3, ya udah nggak bisa rujuk lagi. Talak 3 nggak bisa rujuk lagi, nggak boleh nikah lagi. Yang masih boleh rujuk, masih boleh nikah apabila dia menceraikannya di batas talak 1 dan talak 2. Kalau talak 3 udah nggak bisa, nggak boleh rujuk, ya. Makanya orang laki jangan boros sama omongan, cerai, lagi emosi, nggak gue cerain lo. Ngomongnya pagi, malam kelonan lagi, nggak boleh, haram, nggak boleh, kan itu dijatuhin talak. Nggak boleh bergaul lagi, haram, udah bukan istri engkau itu. Ya, jangan, nggak boleh. Cerain. Ya, malam berkuntal lagi. Nggak boleh. Berlaku apabila sang suami sudah menjatuhkan, ya, bahasa cerai, kata-kata cerai, baik dengan sharih atau dengan kinayah. Kalau sharih terang-terangan. Kalau sharih bahasanya terang-terangan, nggak bisa mengandung makna lain. Ya, kecuali yang kinayah. Kinayah bisa ditafsirkan dengan kata-kata lain. Jangan pernah tinggal di rumah aku lagi. Artinya apa?
mulai saat ini jangan pernah tinggal di rumah aku lagi. Tapi kalau besok boleh. Bisa begitu. Itu bukan selamanya arti cerai, bukan. Larangan kadang-kadang hanya sebatas beberapa hari. Tapi kalau sudah terang-terangan aku ceraikan engkau, nggak bisa ditoleransi lagi. Ya, udah jatuh. Ya, aku pulangkan engkau kedua orang tuamu. Karena saya mau jalan-jalan. Besok udah pulang boleh dijemput. Itu bukan berarti makna cerai, kecuali dengan niat di hati. Aku niat di hati mengucapkan itu ingin menceraikan dengan bahasa yang halus. Ya, engkau sudah tidak ada tempat lagi di hatiku. Nah, udah, udah kebanyakan orang. Ya, udah ada orang baru. Fa'in ata'nakum, kalau seandainya mereka itu taat kembali kepada kalian, fala tabtagu alaihinna sabila, dan jangan kalian mencari-cari alasan lain atas mereka itu. Udah terima ya. Dengan syarat belum habis masa iddah. Kalau sudah habis masa iddah, dengan talak satunya, talak duanya, nikah lagi. Nikah nggak perlu penghulu. Ya, itu kan catatan sipil. Yang penting ada walinya. Oh, kalau saya kan pernah nikah, sekarang saya talak, saya harus pakai wali juga bapaknya. Iya, pakai bapaknya. Ya, bapaknya meninggal, ganti, ada nggak kakeknya? Panggil kakeknya. Kakeknya dipikun, rasain situ. Cari ya paman yang berikutnya, paman kedua, paman ketiga. Cuman dengan syarat paman yang dari pihak bapak, bukan yang dari pihak ibu. Apabila sudah tidak ada lagi kakeknya atau uyutnya ke atas, maka boleh berpindah kepada bawah bapak, wakil bapak saudaranya, saudara istri kita, abangnya, ya, abang ipar kita. Ya. Terus sampai seandainya tidak ada yang lebih tua, ada adiknya, boleh adik dari istri kita. Dengan persyaratan sudah balik, jangan yang belum balik masih ingin main-main permen, sudah nikahin kita, jangan. Ya. Dan kalau itu menjadi wakil daripada ayahnya, tidak boleh si bapak, si abang ipar kita nih, atau si bapak setelah dia meninggal yang jadi wakil kan kakeknya. Kakeknya nggak boleh nyerahkan ke penghulu, atau abangnya tidak boleh, abang istri kita tidak boleh menyerahkan kepada penghulu. Pak penghulu, saya wakilkan bapak untuk menikahkan ya nih Fulan bin Fulan kepada kakak saya, kepada adik saya. Tidak boleh. Harus si kakak atau harus si paman atau harus si kakek yang menikahkan langsung, tidak bisa lagi diwakilkan. Ya, nggak ada wakil yang kedua. Dia aja statusnya sudah menjadi wakil. Al-wakil la muwakkal. Wakil itu tidak bisa mewakilkan kepada orang lain. Ini yang harus diperhatikan. Kalau sudah statusnya wakil orang tua, nggak bisa diserahkan lagi kepada penghulu. Ya, si abang nggak bisa, aneh demam panggung, nggak bisa nikahan kalau banyak orang, gemeteran, mulutnya terkunci. Ya, mau ngomong A jadi B. Mau ngomong ini jadi itu, nggak bisa deh, aneh serahkan aja ke penghulu, nggak bisa, harus dia langsung, karena dia status sudah menjadi wakil dari ayahnya yang sudah meninggal, maka tidak boleh lagi si wakil mewakilkan kepada penghulu, tidak boleh. Ya, terkecuali semua keluarganya nggak bisa pada gila semuanya. Gila semuanya, nggak ada wakil-wakil ayahnya yang masih ada, sudah meninggal semuanya. Misalnya, baru dilarikan ke wali hakim. Siapa wali hakim? Penghulu yang ditunjuk oleh pemerintah, yang dapat ya, yang ditunjuk oleh pemerintah, yang dapat mandat dari pemerintah, seperti penghulu-penghulu. Itu boleh dia menikahkan dengan syarat, dengan penghulu yang sudah dianggap memenuhi syarat. Ala innalakum wallahu a'lam bishawab. Pindah kitab yang kedua.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى في الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا نبينا الأمير الله فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا رب واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا رب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebelum kita lanjutkan, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk guru kita Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Segaf yang tinggal di Ceger. Saat ini dalam keadaan kritis. Kita doakan melalui suratul Fatihah, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya. Al-Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Innallaha ta'ala yutawilu amrahu wa yusahih jasadahu wa yashfi amradahu wa yu'idi sihatahu kama bada wa yarzuqullahu wa yarzuqulana wa lahu tulal umr. Al-Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjutan hadis yang ke-146. Di halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-146. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 perkara yang menjadi kebahagiaan seseorang. Ada 4 perkara yang menjadi kebahagiaan seseorang. Bisa jadi menjadi keberuntungan. Sa'adah bisa artinya kebahagiaan atau beruntungan. Bahagia karena beruntung. Bahagia karena beruntung. Apa yang menjadi keberuntungan sampai dia membuat bahagia? Yang pertama, memiliki antakuna zaujatu salihah, bahwa adalah istrinya itu termasuk perempuan yang salihah. Ini sudah dijelaskan. Yang kedua, wa auladuhu abraran, dan adalah anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang berbakti. Ya, anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang berbakti, taat semua tuh anak. Nurut tuh anak, dengar kata, ya, anaknya bakti, sikapnya baik kepada orang tuanya, bakti kepada orang tuanya. Yang ketiga, wa khulata'uhu salihina, ya, dan kawan-kawannya, teman-temannya itu orang soleh. Yang ketiga yang menjadi kebahagiaan seseorang, yang menjadi keberuntungan seseorang, apabila mereka itu memiliki kawan-kawan yang saleh.
kawan ya setempat kerjanya, kawan di lingkungannya, kawan tempat dia bergaul sehari-hari, ya kerjaannya baik semua, orang-orang baik, nggak ada kerjaan-kerjaan yang mengandung maksiat. Ya. Ini hal yang membahagiakan dan menguntungkan apabila kita berkawan atau mempunyai kawan orang yang saleh. Karena ini sangat berpengaruh. At-tabi'ah yasruqut tabi'ah. Ya, karakter itu bisa meniru karakter orang lain karena kedekatannya. Makanya hadis Nabi mengatakan, bergaullah kalian kepada ulama, jalisul ulama. Kita disuruh bergaul sama ulama. Kenapa? Supaya kita bisa karakter kita niru karakternya ulama. Bergaullah kepada orang-orang baik. Kenapa? Supaya kita punya karakter, sifat kita bisa niru sifat orang-orang yang baik. Susah ngebentuk sifat, susah antum. Yang tadinya bagus sifatnya, karakternya, karena lingkungannya tidak bagus, sifatnya berubah jadi nggak bagus. Ya, nah kebanyakan yang hal ini terjadi kepada regenerasi anak-anak kita nih. Ya, ini anak masih bersih, bergaul di lingkungan anak-anak yang nggak bersih, habis nih anak. Bahasanya kotor, ya lama-lama pikirannya juga kebawa kotor. Selamatkan mereka itu sebelum menjadi rusak. Pindahkan lingkungannya kepada lingkungan yang baik. Makanya Nabi bilang, kalau milih tempat tinggal jangan beli rumah, milih tempat tinggal jangan lihat murahnya. Karena ada yang mau jual rumah murah nih, di bawah pasaran, begitu dilihat lingkungannya bobrok, tukang mabok, banyak penjudi, banyak pemakai narkoba, ya, nggak ada pergaulan yang dianggap baik, cakep, tidak ada. Nabi mengatakan al-jar qabla dar. Al-jar qabla dar. Lihat tetangganya dulu baru rumahnya. Ya. Tapi kalau lingkungannya orang-orang baik, dekat pesantren, ya, dekat masjid, dekat mushola, atau dekat sarana-sarana pendidikan. Ini anak gak ngaji, betangga sama pesantren tiap hari baca doa kencang, tetangga bisa tuh. Gara-gara sering mendengar. Ya, anak kita baik, bertetangga sama naik klub, jago jogetnya besok, jago main gitarnya, jago macam-macam hal-hal yang dilakukan di tempat yang itu dia akan tiru semua. At-tabi'ah yasruqut tabi'ah. Makanya Nabi ajarkan, jalisul ulama, bergaul kalian kepada ulama supaya karakter kita, sifat kita bisa enggak 100%, ya, bisa berubah sekian persen. Karena manusia Allah jadikan macam-macam. Ada yang begitu kita lihat orang alim, orang soleh, kita jadi kebawa rajin ibadah. Ada orang begitu. Dari nur ibadahnya dia bisa mengajak orang rajin ibadah. Sebaliknya ada orang yang kita lihat gara-gara lihat dia jadi malas nih, jadi ngaji bolos. Ya. Dulu baca Quran rajin, ada aja mau jalan dia mau baca Quran diajak kemari, ajak tuh. Lama-lama berubah sifatnya, jadi seperti orang yang mengajar. Dalam kitab Adabul Insan yang dikarang Habib Usman ada tuh hal yang serupa. Jadi seorang bapak datang kepada seorang kiai, seorang guru, seorang ustaz. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa ente gitu? Ini Pak Kiai, saya mau cerita, mengadukan hal ihwal saya punya anak. Emang kenapa? Anak saya kebangetan Pak.
Kenapa kebangetan sampai sedih-sedih nih orang tua. Ceritanya kebangetan banget. Pala saya dikelapakin mulu. Siapa? Anak saya. Pala siapa? Pala bapak ya. Guru bisa banget lagi gurunya. Masya Allah. Anak bapak. Gurunya kangecap juga di guru. Kan jadi seru ya. Anak bapak yang ini, Masya Allah. Berani ya. Berani ya. Pakai tangannya Pak, iya. Satu tukang ngecap lagi. Pala saya dikelepakin mulu. Bapak emang gak suruh di sekolah? Enggak. Lah gak sekolah? Enggak. Ya anak gak sekolah dari kecil? Enggak. Terus suruh ngaji gak nih anak bapak? Enggak juga. Ya. Sekolah enggak, ngaji enggak. Kali di rumah bapak belajar sama ibunya? Enggak. Bergaul sama teman-temannya ke masjid, ke musola? Enggak. Jadi kegiatannya apa aja nih anak setiap hari? Saya suruh ngangon kebo. Suruh ngangon kebo. Lah pantas dari kecil sampai begini gedenya kerjaannya cuman ngangon kebo. Dia nggak bisa bedain mana pala bapak, mana pala kebo. Kelepak aja depak. Dia nggak bisa bedain mana pala bapak, mana pala kebo. Ini santri jadi begitu ya. Pala bapak jadi hanya klepok. At-tabi'ah yasruqut tabi'ah. Akibat apa? Bergaul. Akibat pergaulan. Makanya dalam hadis lain dikatakan orang yang jauh dari ulama selama 40 hari hatinya keras. Man ba'uda anil ulama sab'ina yauman, siapa yang orang jauh dari ulama selama 40 hari qasa qalbu, hatinya keras. Dibilangin udah gak bisa. Ini orang gak ngaji apa dulu. Ya gak kelihatan ente nih. Gak peduli udah. Dulu waktu baru bolos sekali ada malunya. Ya, bolos 2 kali ya udah mulain kurang malunya. Udah keseringan ada malunya udah. Dicabut rasa malu. Rasa malu kan iman. Rasa malu apa? Iman. Ada rasa takut, ada rasa malu. Ya ketemu temen, jangan ketemu gurunya, ketemu temennya yang kaling deh. Temen aneh tuh, dia mau berangkat mancing, temennya mau belajar ngaji. Pergok cari jalan lain deh. Biasanya kan bawa kitab, ini bawa joran. Sama-sama minggu pagi. Yang minggu pagi pulang jam 9, yang mancing pulang jam 6. Aduh. Dicabut dari hatinya rasa malu. Lama-lama berani, sudah berani dengan majelis, dengan teman-teman ngajinya, dengan gurunya, berani dengan Allah. Hanya tidak boleh jauh dari tempat-tempat baik. Kalau seandainya dia jauh dari ulama-ulama selama 40 hari, maka akan keras hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, wa yakuna rizquhu fi baladihi, dan hendaknya Allah jadikan rizkinya di kampungnya sendiri. Wa rizquhu fi baladihi, dan rizkinya di kampungnya sendiri, di kotanya sendiri. Balad di kotanya sendiri. Dia orang Cimanggis, kerjanya nggak jauh, sini depan banyak perusahaan, pabrik-pabrik, ya tinggal di Jakarta, kerjaan itu di Jakarta nggak jauh, itu paling nikmat. Jangan sampai kita kerja sampai jauh banget, pulangnya pakai seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Aduh, kita nggak bisa jauh dari anak, dari istri. Capek. Buat apa nyari duit begitu? Kalau setiap hari harus jauh dari keluarga, ya kita nggak bisa ngatur, pasrah aja deh daripada nggak kerja. Jangan begitu, jangan pasrah. Ente punya Allah. Kita punya Allah yang menentukan segalanya, yang bisa merubah segalanya. Minta kepada Allah.
Minta tahajud tiap malam, ya urusan gampang, urusan begitu mah. Siapa yang ngatur rezeki? Allah, minta kepadanya. Dia Ar-Razzaq, dialah yang maha memberi rezeki. Yang ngatur rezeki manusia dia. Ente tadinya ini nih, makanya sekarang kerja ente jauh. Dulu rajin ngaji, kerjanya masih dekat. Begitu nggak ngaji-ngaji, jauh dari pengajian, jauh dari teman-teman ngaji, jauh dari gurunya, jauh dari Allah, dijauhin rezeki. Ya Allah, saya minta dikembalikan ya Allah. Saya sumpah ya Allah, kalau engkau kasih lagi ya rezeki aku dekat, aku mau ngaji deh. Bener ya Allah, bener. Sumpah ya Allah. Udah begitu-gitu amat. Bener ya Allah, bener. Ya, minta. Ada tahajud, ada istikharah, ada salat hajat, ada duha. Yang nyata di duha, Allahumma in kana rizki fis samai fa anzilhu. Ya Allah, seandainya rezekiku di langit turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi, seandainya rezekiku di dalam tanah fa akhrijhu, keluarkan ya Allah. Wa in kana fil bahri, seandainya rezekiku ada di lautan fa atlihu, timbulkan ya Allah. Enggak capek-capek ngegali, enggak capek-capek ngalap dari atas, enggak capek-capek terjun ke bawah nyelam, tidak, minta dikeluarkan. Wa in kana qalilan, seandainya rezekiku dikit ya Allah, ini kerannya kecil banget, enggak gede-gede. Fakasirhu, banyakkan ya Allah, aku butuh buat ini, buat itu, ya. Wa in kana ba'idan, kalau rezekiku jauh, faqarribhu, dekatkan ya Allah. Ada kan di apa, doa duha. Ya. Wa in kana musiran, seandainya rezekiku gak sulit ya Allah, susah aman nih sekarang nih tahun, ya susah ini tahun nih, ya, ngadu. Kadang-kadang kita pengen enak, nggak mau capek, lupa di saat kesusahan ngadu kemana, lupa minta Allah deh. Lazimin, rutinin. Berapa lama 2 rakaat duha, berapa lama 2 rakaat tahajud, ya, terus dibikin kerjaan wajib. Jangan baru juga seminggu, mana kok nggak turun-turun, ya Allah baru ilham ente, ini siapa nih ya? Baru. Wa yakuna rizquhu fi baladihi, dan keberuntungan atau kebahagiaan seseorang yang keempat akan dirasakan beruntung dan bahagia apabila rezekinya ada di kotanya, ada di tempat tinggalnya, nggak jauh di kotanya sendiri. Itu satu rezeki dan satu di antara satu yang membuat kita beruntung dan yang membuat kita bahagia. Mudah-mudahan yang rezekinya sulit Allah mudahkan, yang rezekinya sedikit Allah banyakkan, yang rezekinya jauh Allah dekatkan. Dengan syarat jangan tinggal ngaji. Yang tinggal ngaji Allah tutup rezekinya Allah. Seperak pun dia dikasih ya Allah. Cukup sampai di sini, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tuhina biha hayatan thayyibah. Wa idza tawfaitana fatawaffana wa anta radin anna. Allahumma inni tawdatuka ma qara'tu. Allahumma inni tawdatuka ma qara'tu wa ma sami'tu wa ma hafidtu. Allahumma inni tawdatuka ma qara'tu wa ma sami'tu wa ma hafidtu fardutu ilayya inda hajati ilaihi wa sallallahu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazida. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaika ya Rabbi wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaika asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaika ya Rafi'a asyani wa. Allahumma salli ala sayyidina. Para jamaah sekalian, sebelum kita
ngeteh-ngeteh ya. Saya kembali ingin mengingatkan mungkin bagi jamaah yang belum tahu atau belum membantu, saya mohon bantuannya ya. Kita tengah merapikan bagian sumur yang ambles kemarin, tempat santri nyuci dan sebagainya, juga kita ganti ini konblok. Mungkin ada para jamaah yang ingin menyisihkan hartanya, ya enggak, yang penting ikhlas. Namun dengan prinsip saya, ya kalau saya lebih suka banyak nggak ikhlas daripada sedikit ikhlas. Pakai prinsip itu aja deh. Oh saya ini ikhlas nih, berapa 10.000, ya nggak pakai deh. Mendingan 100.000 nggak ikhlas, mendingan itu deh. Kalau ikhlas 10.000 kapan jadinya? Jadi bagi jamaah yang ada yang ingin menginfakkan hartanya, tafadhol. Tapi yang sudah ya sudah, banyak dari jamaah malam Sabtu sudah membantu ala kadar. Mudah-mudahan bisa cepat selesai dan bisa digunakan kembali, dan mudah-mudahan menjadi jariah buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai kardus saja udah.